सत्तवीं जमात में पढ़ते विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं ओंकार सिंह, मैथ मास्टर, गौरमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परतगढ़। बच्चों, अज असी लैसन नंबर 5 रेखावां ते कोण की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सवाल हल करांगे। बच्चों, हुण तक तुसी रेखा, रेखाखंड, किरण अते कोण बारे काफ़ी कुछ जान चुके हो। तुसी कोण दे विच जान चुके हो कि लागमे कोण, शिखर सन्मुख कोण अते रेखी जोड़ा, इस दे बारे दे विच भी तुसी जान चुके हो। आओ हुण कुछ होर शब्दां बारे जानकारी हासिल करिए जो कि इस एक्सरसाइज नूं हल करन दे विच साडी सहायक सिद्ध होवेगी। इस एक्सरसाइज दे विच जो पहला शब्द है वह है रेखावां दे जोड़े। रेखावां दे जोड़े। हुण रेखावां दे जोड़े तो भाव की है दो रेखावां। हुण दो रेखावां किस तरह दी हो सकदियां हन? दो रेखावां जां तां हो सकदियां हन काटवियां, काटवियां जां हो सकदियां हन समानांतर। हुण तुसी चित्र दे विच दर्शाए अनुसार स्टैंड ते रखे ब्लैकबोर्ड, रेखाखंडां द्वारा बनिया अखर 22 अते एक खिड़की दी जाली, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर दूरी ते रहन, आपस दे विच कट्टण ना। इस दी एक बड़ी ही वधिया उदाहरण है रेलवे लाइन की पटड़ी। तुसीं चित्र दे विच भी देख रहे हो कि एक रेलवे लाइन की पटड़ी जदों देखते हाँ असीं इस नूं तां इह किते भी आपस दे विच नहीं मिलती। हाँ, इत्थे एक तुहानूं गल जरूर दसदे हां कि तुहानूं देखण तो यह प्रतीत हुंदा होएगा कि शायद ये अगे जाके मिल रही है, पर समानांतर रेखावां वो रेखावां हुंदियां हन जो आपस दे विच कदी भी नहीं कटदियां। जिवें कि तुसीं चित्र दे विच एक उदाहरण विच देखिया रेलवे लाइन की पटड़ी। इसे तरह ही तुहाडी कापी दे पेज दे उपर लाइनां हुंदियां हन, वो भी तुसीं देखदे आ कि आपस दे विच कदी भी नहीं कटदियां। सो इन्हां रेखावां नूं असीं समानांतर रेखावां आखदे हां। हुण इस तों अगे एक वर्ड आ जांदा है काटवीं रेखा। ਹੁਣ अगर मेरे को कोई दो रेखावां जिवें इत्थे समानांतर रेखावां हैं, इस तो इलावा कोई मैं होर रेखावां ले लैंदा हाँ जिवें कि ये ले लईआं। हुण अगर इन्हां नूं कोई एक रेखा एवें दो बिंदुआं ते कट देवे, जिवें इत्थे मैं मान लैंदा कि ये रेखा L है ते ये रेखा M है ते ये रेखा P है। तो हुण इत्थे जो P रेखा है वो रेखा L ਅਤੇ M ਨੂੰ दो बिंदुआं ते ਕੱਟਦੀ है, ਤਾਂ इस रेखा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਵੀਂ रेखा आखਦੇ ਹਾਂ। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई अगर इस तरह कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेखा है, ਇੱਥੇ भी ਅਸੀਂ देखते हैं कि दो रेखावां ਨੂੰ एक रेखा इस बिंदु ते ਅਤੇ एक बिंदु इस बिंदु के उपर कट रही है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ जो ये रेखा
ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖਾ L ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ M ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ L ਸਮਾਨਾਂਤਰ M। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੇਖਾ P ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 5, ਕੋਣ 6, ਕੋਣ 7 ਤੇ ਕੋਣ 8। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ F ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ F ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ 2 ਤੇ ਕੋਣ 8, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 5 ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ F ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 7 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ 6 ਤੇ 4 ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੋਣ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ A ਤੇ B, ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ Z ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਜੋ Z ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ, 3 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਹੈ ਜੋ ਉਹ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
कि जो संगत कोण ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ 5 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ 3 ਦਾ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ 5 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ L ਅਤੇ M ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 2 ਅਤੇ ਕੋਣ 5, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ F ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੇ A ਸਮਾਨਾਂਤਰ B ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰੇ ਕੋਣ 5। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਸਮਾਨਾਂਤਰ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ A ਅਤੇ B ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 5, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕੋਣ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ 1 ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ, ਕੋਣ 1 ਤੇ ਕੋਣ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ, इसका उत्तर है संगत कोण गुण। ठीक है बच्चों, अर्थात इत्थे कोण 1 बराबर कोण 5 ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ? ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ।
ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ A ਅਤੇ B ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 6 ਤਾਂ A ਸਮਾਨਾਂਤਰ B। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ A ਅਤੇ B ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 6 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 4 ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ 6 ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ? ਇਹ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 6 ਤਾਂ A ਸਮਾਨਾਂਤਰ B। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਗੁਣ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕਥਨ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਣ 4 ਜਮਾ ਕੋਣ 5 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਸਮਾਨਾਂਤਰ B। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਣ 4 ਜਮਾ ਕੋਣ 5 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 4 ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ 5 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ A ਅਤੇ B ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜ 180 ਹੋਇਆ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਥਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ।
इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, चित्र विच हेठ लिखिया दी पहचान करो। इस दे विच साडे कोल 4 भाग दिते हुए हैं। इस दे विच भी असीं एक एक भाग नूं हल करांगे। सो इस सवाल का पहला भाग है संगत कोणां दे जोड़े। हुण साडे कोल चित्र दिता होया है। इस चित्र दे विच साडे कोल 2 समानांतर रेखावां हन या नहीं भी हन। इस दे विच इन्हां ने नहीं मैंशन किया होया, पर 2 साडे कोल रेखावां हन अते एक उन्हां नूं काटवी रेखा है सी। तां इत्थे साडे कोल 4 कोण उपर बन गए हैं, 4 कोण नीचे बन गए हैं। तां असीं इत्थे पहचान करनी है कि संगत कोणां दे जोड़े किहड़े-किहड़े हन। तां बच्चों इत्थे आपां पहला कोण नंबर 1 का संगत जोड़ा देख लांगे। इहदा हल लिखांगे असीं। इहदा हल है, पहला असीं 1 का संगत कोण लिखांगे। कोण 1 का संगत कोण किहड़ा है? 5। फिर असीं सैमीकोलन पावांगे। अगे असीं कोण 2 का संगत कोण, कोण 6। फिर तीजा साडे कोल कोण 3 का संगत कोण, कोण 7। ते कोण 4 का संगत कोण, कोण 8। इस तरह 4 जोड़े साडे कोल संगत कोणां दे बने हैं, जो कि असीं इत्थे लिख दिते हैं। हुण साडे कोल दूसरा भाग है, दूसरे सवाल का दूसरा भाग असीं उस दे विच है अंदरले एकांतर कोणां दे जोड़े। अंदरले एकांतर कोणां दे जोड़े। कोणां दे जोड़े। हुण इत्थे साडे कोल इसदा असीं हल लिखांगे। हुण असीं अंदरले एकांतर कोण जाणदे हां कि इत्थे साडे कोल 2 का एकांतर कोण 8 होएगा। कोण 2 का एकांतर कोण है, अंदरला एकांतर कोण 8 ते कोण 3 का अंदरला एकांतर कोण होवेगा कोण 5। तो इस तरह साडे कोल अंदरले एकांतर कोणां दे 2 जोड़े बन गए। हुण इस सवाल का तीसरा भाग है काटवी रेखा दे एक पासे बने कोण। काटवी रेखा दे एक पासे दे अंदरले कोणां दे जोड़े। हुण पहला हुण असीं तीजे पासे आ गए हैं। इस दे विच साडे कोल अंदरले कोण की हुंदे हन? ये वाले 2 साडे कोल रेखावां हन। ये सी है जिहड़ी रेखा है इसदी काटवी रेखा है। तो इसके अंदरले एक साडे कोल बनया 2 ते 5 का जोड़ा। इसका साडे कोल हल हो गया कोण 2 ते कोण 5। एक जोड़ा है जो कि अंदरले कोणां दा है ते दूजा है साडे कोल इधरले पासे कोण 3 ते कोण 8। ये साडे कोल तीसरे सवाल का हल हो गया। इहदे विच भी साडे कोल 2 जोड़े आ गए। हुण साडे कोल इसी सवाल का चौथा भाग है शिखर सन्मुख कोण, जिन्होंने कि असीं वर्टिकली अपोजिट एंगल आखते हैं। हुण शिखर सन्मुख कोण तुहानूं पहले तुसीं इस लैसन की पहली एक्सरसाइज के समय दिता सी कि जदों भी
कोई दो रेखावां कट जांदियां हन तां जो इस शिखर दे दोनों पासे कोण बनते हैं उन्होंने असीं शिखर सन्मुख कोण आखते हैं। सो इत्थे साडे कोल काफ़ी ज़्यादा शिखर सन्मुख कोण बन गए, जिमें कि एक दा शिखर सन्मुख कोण 3 है, 2 दा शिखर सन्मुख कोण 4 है, एवें 5 दा शिखर सन्मुख कोण 7 है ਅਤੇ 6 ਦਾ शिखर सन्मुख कोण 8 है। तो असीं इन्हां नूं बारी-बारी लिख दांगे। तो इसका असीं हल लिखांगे। पहले कोण 1 का सन्मुख कोण की हो गया, कोण 3, ठीक है जी, क्रॉस हो गया। हुण अगे कोण 2 का शिखर सन्मुख कोण हो गया, कोण 4, एक जोड़ा ये बन गया। उस तो अगे असीं लिख लेंदे आ, नीचे आ जाते हैं 1 का 3, 2 का 4, तो हुण असीं लिख लांगे कोण 5 का शिखर सन्मुख कोण हो गया, कोण 7, ते कोण 6 का शिखर सन्मुख हो गया, कोण 8। इस तरह ये दूसरे भाग के चारों ही सवालों के साडे कोल हल हो गए। थर्ड क्वेश्चन है, नाल दिते चित्र विच P समानांतर Q बाकी कोण पता करो। हुण बच्चों इस चित्र नूं असीं जदों देखदे हां तां साडे कोल इत्थे एक कोण दिता होया है 125 डिग्री, ते असीं A B C D E अते F ये कोणां दा माप पता करना है। साडे कोल दो रेखावां P अते Q है, वो साडे कोल समानांतर रेखावां दित्तियां होईयां हन। तां असीं बच्चों पहलां कर चुके हां कि जदों भी दो समानांतर रेखावां नूं एक काटवीं रेखा कटदी है तां उसदे संगत कोण बराबर हुंदे हन, अंदरले अंतर कोणां दा माप भी बराबर हुंदा है अते अंदरले कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। हुण असीं इह गुणां नूं वरत के ये सारे कोणां दे माप पता करांगे। हुण इत्थे बच्चों साडे कोल पहले एक कोण जो दिता होया है, असीं इस तो ही शुरू करांगे। साडे कोल इह कोण 125 डिग्री है, तां इसदा भाव इसदा जो संगत कोण D है उसका मूल भी 125 डिग्री ही होवेगा, क्योंकि दोनों रेखावां समानांतर हैं। तो असीं हल करते हैं। P समानांतर Q है अते हुण जिहड़ी रेखा कट रही है इसका असीं कोई नाम रख लेंदे हां M अते M इन्हां दी काटवीं रेखा है। M इन्हां दी काटवीं रेखा है। बच्चों इस सवाल को तुसीं नाल दी नाल नोट कर लेना है, क्योंकि इस दे विच असीं काफ़ी कोण पता करने हैं, इसलिए सानू बोर्ड नूं एक बारी साफ करना पवेगा। सो नाल दी नाल तुसीं इस नूं नोट भी करते रहना है। हुण साडे कोल असीं लिख लिया है कि P ते Q जो कि सानू सवाल 'च गिवन सी कि इह समानांतर है अते M इन्हां दी काटवीं रेखा है। तां साडे कोल की होया, हुण जो D दा माप सी वो हो गया 125। सो असीं लिखांगे D बराबर 125 डिग्री। इसका रीजन की लिखांगे, संगत कोण। बच्चों कारण जरूर लिखना है, कोई भी अगर असी कह रहे हैं कि D बराबर 125 है तो उसका रीजन जरूर लिखेंगे संगत कोण हैं। हुण D ते B बराबर होणगे, क्यों? क्योंकि ये शिखर सन्मुख कोण हैं। तो असीं लिख देंगे कि कोण सॉरी जिद्दां B लिख देंगे, असीं लिख देंगे कि B बराबर D, क्यों है ये हैं शिखर सन्मुख कोण। तो शिखर सन्मुख कोणां दा माप बराबर हुंदा है, इसलिए साडे कोल B का मुल भी आ गया 125 डिग्री। इस तरह असीं दो कोणां दा माप पता कर लिया।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਣ F ਅਤੇ ਕੋਣ D ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਣ F ਅਤੇ D बराबर 180 डिग्री। इन्हों ਅਸੀਂ लिखांगे अंदरले कोणा दा जोड़। हुण इत्थे ਅਸੀਂ D ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। F जमा D ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 125 बराबर 180। ਹੁਣ 125 डिग्री ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ F बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55 डिग्री। इस तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 55 डिग्री। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ F ਤੋਂ E ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ F ਤੇ E ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ D ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ B ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ F ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ F ਤੋਂ ਕੋਣ E ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ F ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ F ਆ ਗਿਆ ਸੀ 55 डिग्री। मैं इसको दोबारा लिख लेंदा हाँ। हुण F ते E सिखर समकोण ਹਨ। सो कोण E बराबर E बराबर आ गया F दे ते रीजन लिखांगे सिखर सन्मुख कोण। सो सिखर सन्मुख कोण ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ अगर F 55 है ਤਾਂ E भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55 डिग्री ही ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ E ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹਨ। P ਤੇ Q ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। M ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਣ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ E ਦੇ, ਕਾਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ संगत कोण ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ E ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 55 डिग्री। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ A ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ C बराबर A, कारण आ जाएगा साडे कोल शिखर सन्मुख कोण। तो शिखर सन्मुख कोण होया तो साडे कोल C दा मुल भी कितना हो गया 55 डिग्री। सो इस तरह विचों तुसीं देखिया कि सानू एक कोण दा मुल पता सी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ 5.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ